اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب یہودیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ یہود جو مدینہ شریف کے اطراف میں آباد تھے، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایمان لایا ہے، مگر جب اپنی محفلوں میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے علماء ان سے محاسبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہ باتیں کیوں ظاہر کرتے ہیں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہماری کتابوں میں ہیں۔ یہ لوگ تو اسی بات کو قیامت کے دن آپ کے خلاف رب کے سامنے حجت بنائیں گے۔ اسی بات کو رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی اندرونی خصلت اس طرح ہے۔ وَإِذَا لَقُوا، یہ جو لقو ہے یہ اصل میں لقیہ ہے۔ لقیہ لقیہ ہی میٹ، وہ ملا، ڈویل ہو گیا لقیہ، وہ دو ملے۔ اس کا پلورل لقیو بنتا ہے، لقیو، وہ سب ملے۔ مگر لقیو ہمارا ادھر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹنگ ٹویسٹڈ ہے، یہ زبان پر آسانی سے نہیں آتا ہے، لہذا اس لفظ کو یہ جو پیش ہے یہ پیش اس کاف کو دیا گیا اور اس کو کچھ نہیں دیا گیا، چونکہ یہ خالی رہا، خالی کو جزم دیتے ہیں ہم، اور چونکہ یہ لفظ اور یہ لفظ یہ دونوں ویک ہیں، ان دو میں سے یہ والا گر جائے گا۔ کیوں گر جائے گا؟ یہ تو فاعل بن سکتا ہے، لہذا یہ گرنے والا نہیں ہے، اور اس طرح اس زیر کے بدلے اس کو پیش لگا، اس طرح یہ لقو بن گیا۔ لقو، وہ سب ملی، دے آل میٹ۔ جو ہی اس کے ساتھ اذا لگایا جائے گا تو اس کا پاسٹ ٹینس کا میننگ جو ہے وہ پریزنٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب تک اس کو ہم کیا لکھتے تھے؟ دے میٹ۔ جو ہی اذا اس کے ساتھ لگ جائے گا ہم اس کا ترجمہ کریں گے when they meet، کیونکہ اس اذا کی وجہ سے اس پاسٹ لفظ کا ترجمہ پریزنٹ میں ہو گیا۔ اوکے، یہ تو کنڈیشنل سینٹینس ہے نا، جملہ شرطیہ بنتا ہے۔ کس سے شرطیہ بنتا ہے؟ اذا کو ہم کہتے ہیں یہ تو حرف شرط ہے، اور لقو جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔
अल्लज़ीना आमनू, ये आपको पता है जो लोग ईमान लाए, जो लोग ईमान लाए। ये मफूल बनता है, किसका मफूल बनता है? इस फेल का। इस फेल में ये फेल माजी है, ये जो वाव है वाव फाइल है, और वाव जो फाइल है वो रिप्रेजेंट करता है दे को। लकू हो गया मीट। अब दे मीट किनको मिलते हैं? अल्लज़ीना आमनू, टू बिलीवर्स। जब वो कौन है? वो कौन है? ये है यहूदी मुनाफिकीन, यहूदी मुनाफिकीन। जब वो मुसलमानों से या ईमान वालों से मिलते हैं। हो गया यहाँ तक तर्जुमा। जब वो ईमान वालों से मिलते हैं क्या कहते हैं? कालू आमन्ना, कालू आमन्ना। कालू दे से, कालू दे सेड, ये भी पास्ट टेंस में। काला ही सेड, उसने कहा। काला उन दो ने कहा। कालू उन सबों ने कहा। वो क्या कहते हैं? आमन्ना, आमन्ना हमने ईमान लाया, हमने ईमान लाया। यह है आमना, आमना उसने ईमान लाया, उसने ईमान लाया। जब इसकी गर्दाम हम करते हैं आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमन्ना, फिर आता है आमन तो मैंने ईमान लाया। मन ना हमने ईमान लाया। इस नून और इस नून को इकट्ठे करके तशदीद बन गई। दो नून जब इकट्ठे होते हैं और इसमें तशदीद लग जाती है, इस तरह आमन्ना हो गया, हम ने ईमान लाया। कालू उन्होंने कहा। दे सेड आमन्ना हमने ईमान लाया। अब चूँकि ये किसके साथ है? अभी इसी शर्त के साथ है, लिहाजा ये भी प्रेजेंट में टेंस में मायने में जाएगा। कालू दे से आमन्ना वी बिलीव। जिस तरह आपने ईमान लाया, इसी तरह हमने भी ईमान लाया। गो ये जो यहूद उन वक्त उस दिन उस ज़माने के थे, जो ही ये मुसलमानों से मिलते थे बाज़ार में, सड़क पर, खेत खलियान में, तो उनसे कहते कि हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है। रब फरमाता है वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन। खला का मतलब हो गया अकेले होना। अगर इसको
خلا ماضی فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے، اس کا لفظی معنی ہو گیا وہ تنہا ہوا. He remained alone. He remained alone. اب کیا معنی اگر لفظی معنی اس کو بنائیں گے تو یہ جو بعدو ہے یہ اس کا فاعل بن جائے گا. بعدو فاعل بن جائے گا، وہ ہوا مضاف، اور یہ ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. بعد ہم کا مطلب ہو گیا ان کے کچھ. خلا تنہا ہوتے ہیں، ان کے کچھ تنہا ہوتے ہیں، الی بعدن کچھ اور لوگوں کے سامنے. جب ان کے کچھ تنہا ہوتے ہیں، الی بعدن کچھ اور لوگوں کے درمیان. مطلب جب یہ جو ایمان کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جب یہی لوگ یہود میں سے یہی لوگ اپنے کچھ بعض یہودیوں کے پاس ہوتے ہیں، قالو تحدثونہم. قالو دے سے، یہ والے کہتے ہیں، قالو دے سے، ان کے عالم جو ہوتے ہیں جہاں یہ محفل میں بلائے جاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں تحدثونہم. تحدثو اصل میں یہ حدث ہے، حدث، اس نے باتیں کیں. یحدثو وہ باتیں کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے. تحدثو تو باتیں کرتا ہے. تحدثون تم سب باتیں کرتے ہو، تم سب باتیں کرتے ہو. تحدثونہم ان کی. تحدثونہم یہ ہو گیا مفعول. when the pronoun joins a verb it becomes object. تم سب ان کی باتیں کرتے ہو، ان کی باتیں کرتے ہو. کس چیز کی باتیں کرتے ہو؟ بما فتح اللہ علیکم. فتح ہو گیا اس نے کھولا. جب اس کا فاعل اللہ بن جائے گا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے کھولا. علیکم تم پر. ما فتح اللہ علیکم جو کچھ اللہ نے کھولا تم پر. گویا یہ عالم ان کو کہتے ہیں ارے بیوقوفو اتحدثونہم کیا تم ان کو باتیں بتاتے ہو، وہ باتیں بما فتح اللہ علیکم جو باتیں اللہ نے تم پر اپنے اس تورات میں یا زبور میں یا اپنی تورات میں یا انجیل میں ظاہر کی ہیں، وہ باتیں ان کو بتاتے ہو.
लियुहाजूकुम, ले ताकि, ली का मतलब है ताकि, युहाजू वो झगड़ा करते हैं, कौम तुमसे, बिही इन बातों से, इंदा रब्बिकुम रब के पास। यही बातें जो आप इनको कहते हैं कि हमने ईमान लाया और तौरात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं, ये मुसलमान लोग झगड़ा करेंगे तुमसे रब के सामने इन्हीं बातों के मुतालिक। अफला ताकिलून, क्या तुमको अकल नहीं है? ला ताकिलून, तुम नहीं समझते हो। फतह फेल माजी है, अल्लाह इसका फाइल है। फतह अल्लाह, अल्लाह ने खोला, अलैकुम जार मजरूर, अला हरफ जार, कौम इसम मजरूर। लियुहाजुकुम, हाजू फेल मुजारिया, वो झगड़ा करते हैं कौम तुमसे। लियुहाजुकुम ताकि झगड़ा करें तुमसे, बिही इन बातों के मुतालिक। इंदा रब्बिकुम, इंदा ज़रफ़, रब्बी इसम मजरूर, वहुवा मुदाफ, कौम मुदाफ इलैहि। आफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते हैं? ताकिलून फेल मुजारिया, तुम अकल रखते हो। ला ताकिलून, तुम अकल नहीं रखते हो। इस तरह अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनकी मुनाफिकत ज़ाहिर करता है कि ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके पीछे पड़ गए हैं, ये ईमान लाएंगे क्योंकि इनके सहीफ़ों में आपकी निशानियां हैं। ए मुसलमानों, क्या आप कहते हैं कि ये ईमान लाएंगे क्योंकि इनके सहीफ़ों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां मौजूद हैं और इन्होंने तमाम लोगों को वो निशानियां बता कर ख़बरदार किया कि आखिर ज़मान नबी आने वाला है, उसकी यही निशानियां हैं और आप तवक्का रखते हैं कि ईमान लाएंगे। इनको तो गवारा भी नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, जो सड़क पर कहते हैं या मुसलमानों से कहते हैं कि हम ईमान लाए, उन लोगों को ये अपने खलवत में बुलाते हैं और इनका मुहासबा करते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुमने तवरात की वो बातें जो अल्लाह ने तवरात में बयान की इन लोगों पर क्यों वाज़िया कर दी? कहीं ऐसा नहीं कि ये क़यामत के दिन इन्हीं बातों को तुम्हारे खिलाफ रब के सामने हुज्जत बनाएंगे। गोया ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला को पता ही नहीं है, ये अल्लाह ताला को धोखा देना चाहते हैं। इसी वजह से अगली आयत में रब इन्हें फरमाता है कि रब सब कुछ जानता है, क्या आप समझते नहीं हैं? अल्लाह हमें और आपको कुरान शरीफ समझने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।